नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैव पूज्यं सदा शुद्धभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानतल्पं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् श्मशानं भयानं महास्थानवासं शरीरं गयानां सदा चर्मवेष्टं पिशाचं निशोचं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् फणीनागकण्ठे भुजङ्गाद्यनेकं कडेरुण्डमालं महावीरशूरं कटिव्याघ्रचर्मं चिताभास्मलेपं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् शिरशुद्ध गंगा शिवा वामभागं बहुदीर्घकेशं सदा मान्त्रिनेत्रं फणीनागकर्णं सदा फालचन्द्रं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् करेशूलधारं महाकष्टनाशं सुरेशं वरेशं महेशं जनेशं धने चारुजीशं ध्वजेशं गिरीशं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् उदासं सुदासं सुकैलासवासं धरानिर्धरं संस्थितं ह्यादिदेवम् अजाहेम कल्पद्रुमं कल्पसेव्यं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् मुनीनां वरेण्यं गुणं रूपवर्णं द्विजासं पठन्तं शिवं वेदशास्त्रम् अहो दीनवत्सं कृपालं शिवं हि भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् सदा भावनाथं सदा सेव्यमानं सदा भक्तिदेवं सदा पूज्यमानं मया तीर्थवासं सदा सेव्यमेकं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठम् वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय जय शुभकर विनायक श्रीकाणिपाकवर सिद्धि विनायक जय जय शुभकर विनायक
శ్రీకాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక బాహుదా నదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవ మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి ఇహ పరముల నిడు మహానుభావ ఇష్టమైనది వదిలిన నీకడ ఇష్ట కామ్యములు తీర్చే గణపతి కరుణను పురియుచు వరములను సగుచు నిరతము పెరిగే మహాకృతి సకల చరాచర ప్రపంచమే సన్నుతి చేసే విఘ్నపతి నీ గుడిలో చేసే సత్య ప్రమాణం ధర్మదేవతకు నిలుపును ప్రాణం విజయ కారణం విఘ్న నాశనం కాణిపాకమున నీ దర్శనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక బొమ్మవై ప్రతిభ చూపి బ్రహ్మాండ నాయకుడివైనావు మాతా పితలకు ప్రదక్షిణముతో మహాగణపతిగా మారావు భక్తుల మొరలాలించి బ్రోచుటకు గజముఖ గణపతివైనావు బ్రహ్మాండమునే బొజ్జలో దాచి లంబోదరుడవు అయినావు లాభము శుభము కీర్తిని పూర్వక లక్ష్మీ గణపతి వైనావు వేద పురాణములఖిల శాస్త్రములు కడలు చాటును నీ వైభవం వక్రతుండమే ఓంకారమని విబుధులు చేసే నీ కీర్తనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీ కాణిపాకవర సిద్ధి వినాయక जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नंद नंदना कृष्ण रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नंद नंदना कृष्ण रुक्मिणीपते गरुड वाहना कृष्ण गोपिकापते शरणु मोहना कृष्ण प्रभो सद्गते जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नंद नंदना कृष्ण रुक्मिणीपते नीलमोहना कृष्ण सुंदराकृते तनुजनाशना कृष्ण हरे मुरारे द्वारकापते कृष्ण यादवोन्नता वैष्णवाकृते गुरो जगन्नाथ
चारुदूरपा प्रभो विश्वनायका चाणुरान्तका हरे दीनरक्षका दुर्मदान्तका कृष्ण कंसनाशका कमललोचना कृष्ण पापमोचना जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते सुधाचन्दना कृष्ण शेषवाहना मुरळीमोहना कृष्ण हे घना घना पूतनान्तका कृष्ण सत्यजीवना परमपावना कृष्ण पद्मलोचना भक्ततोषणा कृष्ण दैत्यशोषणा हे जनावना कृष्ण श्रीजनार्दना दुष्टशिक्षणा कृष्ण शिष्टरक्षणा सर्वकारणा कृष्ण साधुपोषणा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते केशवा प्रभो पाहि माधवा पाहि मुकुन्दा कृष्ण पाहि गोविन्दा पाहि सुरेशा कृष्ण पाहि महेशा पाहि श्रीविष्णु कृष्ण पाहि वैकुण्ठा पाहि परेशा कृष्ण पाहि मां प्रभो पाहि पावना कृष्ण रक्ष मां विभो श्रीधरा कृष्ण पाहि मां प्रभो गुरुवायूर्पते कृष्ण पाहि मां विभो जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते ईश्वरा कृष्ण गोकुलेश्वरा आगमेश्वरा कृष्ण वेदगोचरा महासुन्दरा कृष्ण रामसोदरा सुधासागरा कृष्ण महागुरुवरा जय जनार्दना कृष्ण राधिकापते नन्दनन्दना कृष्ण रुक्मिणीपते 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 स्वामी शरणमय्यप्पा कन्यमूल महागणपति भगवाने शरणमय्यप्पा हरिहर सुतने शरणमय्यप्पा आपद्बान्धवने शरणमय्यप्पा अनाथरक्षकने शरणमय्यप्पा अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकने शरणमय्यप्पा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये
ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ 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 ಗಣೇಶ. 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 ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಮುನಿಜನ ವಂದಿತ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಮುನಿಜನ ವಂದಿತ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ 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 ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ 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 ಗಣೇಶ. ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ವಿಜಯದಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ವಿಜಯದಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ವಿಘ್ನಕಾರಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ವಿಕಟ ನಾಮಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ವಿಶ್ವಕಾರಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ವಿಕಟ ನಾಮಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ 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 ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ 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 ಗಣೇಶ. ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಸ್ಥಿರ ಸುಖದಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಸ್ಥಿರ ಸುಖದಾಯಕ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀಕರ ಶುಭಕರ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ 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 ಗಣೇಶ. ಗಣೇಶ ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಶರಣಂ 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 ಗಣೇಶ. ಪ್ರಮದ ಸೇವಿತ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಪ್ರಮದಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. ಪ್ರಮದ ಸೇವಿತ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ ಪ್ರಮದಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಂ ಗಣೇಶ. प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरं गैर्विशिष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तं
अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामदधानम् बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं द्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कळत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भव
ಭವ ಕಾರಣಲಿಂಗಂ ಅಷ್ಟದರಿದ್ರವಿನಾಶನಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಸುರಗುರು ಸುರವರ ಪೂಜಿತಲಿಂಗಂ ಸುರವನ ಪುಷ್ಪ ಸದಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಂ ಪರಮ ಪರಮಾತ್ಮಕಲಿಂಗಂ ತತ್ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗಂ ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ ಶಿವಲೋಕಮವಾಪ್ನೋತಿ ಶಿವೇನ ಸಹ ಮೋದತೆ. श्री रुद्राष्टक नमन्तुं को ईशान निर्वाण रूपी समर्थ है व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप अजन्मा निर्गुणी निर्विकल्प निरीह चिदाकार ज्ञानी प्रभु को नमन्हे निराकार ओंकार आदि कारण जो वाणी या बुद्धि के पथ से परे है महाकाल पापी के भक्तों के वत्सल गुणागार तारक प्रभु को नमन है हिमालय के जैसे है गौर गंभीर करोड़ों मदन जैसी है कांति तन की मनोहार गंगा जी लहराए सिर पे सोहे चंद्र भाले गले सर्पमाला हिले कर्ण कुंडल सुनेत्र विशाल प्रसन्न वदन नीलकंठ दयालु बाघांबर के धारी गले मुंडमाला उन्हीं सर्वाधीश्वर प्रभु को नमन है प्रचंड प्रगल्भ है सबसे ही श्रेष्ठ है पूर्णेश में कोटि दिवाकर का तेज त्रयशूलों को हरते हैं त्रिशूलधारी भवानी पति उन प्रभु को नमन है कला से रहित है जो कल्याणकारी सदानंद दाता है कल्पांतकारी त्रिपुरांतक हो मोह विनाशकारी प्रसन्न हो मुझ पे त्रिपुरारी न भजते उमाकांत को जो मनुज है वे लोक परलोक पाते न शांति न सुख पाते संताप नहीं दूर होते हो भूतों के आगार मुझ पे प्रसन्न न जानू मैं योग न जपना तो पूजा तुम्हें पर सदा ही नमन करता हूँ मैं जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारा सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा
कानन कुण्डल कुञ्चित केश हाथ वज्र औध्वजा विराजे कान्धे मुंगी जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरिसि यहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीशा नारद शारद सहित ईशा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जलधि लांघि गए अचर जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुखल है तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपै तीनों लोक हांकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावे राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन
असवर दीन्हा जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। तुम्हारे भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ఆదుకునే ప్రభువయ్యా అయోధ్య రామయ్య, అందరి బంధువయ్యా భద్రాచల రామయ్య, ఆదుకునే ప్రభువయ్యా అయోధ్య రామయ్య. చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య, చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య. కోటలు తీర్చేవాడయ్య కోదండ రామయ్య, అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య, ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య. రామా రామా గణపతే నమో నమః. ఈరోజు జెమిని టీవీ వారు శ్రావణ మాస సందర్భంగా ప్రతి దేవాలయాలు కూడా సూచించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఉదూద్బోలి ఉంద బజార్లో ఉన్న సిద్ధిబుద్ధి గణపతి దేవస్థానానికి, అక్కడ వీరాంజనేయ స్వామి దేవస్థానానికి కూడా రావడం జరిగింది. వారికి దేవాలయ తరపున
కమిటీ తరపున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ రెండు దేవాలయాలు కూడా ఆంజనేయ స్వామి సంకల్పంతో ఈ దూద్బోలి ఉందా బజార్లో నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. 51 వేద పండితులతో ప్రాణప్రతిష్ఠాపన కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే 51 విగ్రహాలు, 51 యంత్రాలు, 51 వేద పండితులు. ఎక్కడ కూడా చిన్న చీమంత కూడా తప్పు చేయకుండా వేద శాస్త్ర ప్రకారంగా ఆ గణనాయక స్వామి, ఆ ఆంజనేయ స్వామి ఎంతో చక్కగా చేయించుకొని ప్రతినిత్యం కూడా భక్తులందరికీ కూడా మంచి చేస్తూ పూజలు చేయించుకుంటూ అభిషేకాలు చేయించుకుంటూ ఉంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి జరగాలనే ఉద్దేశము నాకు ఉంటుంది. ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్క బీదవాళ్ళు, ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి కూడా ఆ గణనాయక స్వామి వారు మంచి చేయాలి, మన దేశం బాగుండాలి, మన రాష్ట్రం బాగుండాలి, మన బస్తీ బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రతినిత్యం కూడా నా ఎంబడి నా తమ్ముడు లాంటి వాళ్ళ సోదరులను అందరినీ తీసుకొని నేను ముందుకు సాగుకుంటూ పోతున్నాను. అదే ముందుకు తీసుకొని పోవాలని ఆ భగవంతుని, ఆంజనేయ స్వామికి, ఆ వినాయక స్వామికి వేడుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నాను. మహేశ్వరం శ్రీనివాసాచారి గారు ఈ ఉమ్దా బజార్ వాస్తవ్యులు. వారికి చిన్నప్పటి నుండి కూడా దైవభక్తి అలవాటు ఉండింది. మొదటి నుంచి కూడా వారు చిన్నప్పటి నుండి వీరాంజనేయ స్వామి యొక్క భక్తులు. ఈ విధంగా స్వామివారిని తలుచుకుంటూ స్వామివారి పూజలు చేసుకుంటూ ఒకనాటి విషయం ఏమిటంటే స్వామివారు ఆంజనేయ స్వామివారు వారి కళ్ళలో కనబడి ఏదైనా స్వామివారికి మంచి దేవాలయము కట్టించండి అని వారు స్వామివారి ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ఈ ఉభయ దేవాలయాలు కూడా ఉమ్దా బజార్లో వెలసిల్లాయి. ఎంతో కష్టపడి ఎవరిని ఆర్జించకుండా ఈ ఉమ్దా బజార్ ప్రాంతంలోనే కాకుండా మన భాగ్యనగర్ పాత పట్టణంలో ఇలాంటి దేవాలయాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఈ ఉమ్దా బజార్లోని గణపతి సిద్ధి బుద్ధి గణపతి దేవాలయ ప్రాంగణంలో 12 జ్యోతిర్లింగాలు ముఖ్యంగా వీటికి ప్రతిరోజు కూడా దేవాలయ అర్చకులచే ఉభయ దేవాలయాల్లో కూడా అర్చన, అభిషేక, పూజా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే దేవాలయాల్లో ప్రతిష్టాపన కాకుండా వేరే సోషల్ వర్క్స్ కూడా చాలా చేస్తున్నారు. ఎవరైతే బీద విద్యార్థులు వాళ్ళు తమ పాఠశాలలో ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించలేకపోతున్నారో వారికి కూడా దేవాలయం తరఫు నుండి శ్రీనివాసాచారి గారు ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా అందజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా భాగ్యనగరి పాత పట్టణంలో ఎవరైతే కుల మత భేదం లేకుండా వర్గం వారు ముందుకొచ్చి వారి అమ్మాయిల వివాహాల కార్యక్రమాలకు కూడా వారు ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తున్నారు. ఎంతోమంది ముస్లిం వాళ్ళు కూడా దేవాలయానికి వచ్చి వారిని రిక్వెస్ట్ చేయగానే ఆ రోజు వివాహం నాడు జరిగే భోజన ఖర్చంతా మరియు మాంగళ్యం కూడా వారు అందజేస్తున్నారు. ప్రతి మన ఉమ్దా బజార్, కామాటిపుర, దూద్బోలి, మహారాజ్గంజ్ ప్రాంతం నుండి కాకుండా ఈ దేవాలయ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా బుధవారం నాడు ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయానికి, అలాగే సిద్ధి బుద్ధి ప్రత్యేకంగా బుధవారం నాడు గణపతి దేవాలయంలో ప్రాతకాలం నుండే అర్చకులచే పూజ, అర్చన, అభిషేకము ఇత్యాది కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీ సిద్ధి బుద్ధి సమేత లక్ష్మీ గణపతి స్వామివారి దేవస్థానం, శ్రీ సీతారామ వీరాంజనేయ స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో ఈ రోజున శ్రావణమాస పర్వదినముల సందర్భంగా విశేషమైన పూజలు, అభిషేకాలు, అర్చనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. నెల రోజులు కూడా నిత్యాభిషేకాలతో పాటు ప్రత్యేకంగా అనేక విశేషమైన పూజలు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ దేవాలయ చరిత్ర మా దేవాలయ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గారు శ్రీ మహేశ్వరం శ్రీనివాసాచారి గారు, వారు తర్వాత మా కార్యవర్గ సభ్యులు శ్రీ జుగురాజ్ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆంజనేయ స్వామి వారి సంకల్పంతో ఏర్పడ్డ దేవాలయాలు ఇవి.
ఎందుకంటే మనుషుల సంకల్పంలో అంత బలం ఉండకపోవచ్చు, భగవంతుడి సంకల్పం ఇది. ఏమిటా సంకల్పం? ఆంజనేయ స్వామి వారు శ్రీ మహేశ్వరం శ్రీనివాసాచారి గారికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి తనకు అదేవిధంగా గణపతి స్వామి వారికి విశేషమైనటువంటి విధంగా 2 దేవాలయాలు నిర్మాణం చేయమని స్వామివారు ఆజ్ఞ ఇవ్వడం, ఆ ఆజ్ఞకు ప్రతిరూపంగా స్వామివారి మీదనే భారం వేసి ఒక మంచి పని చేస్తాము అంటే దానికి ఇంకొక మంచి పని తోడైనట్టుగా కేవలం గణపతి స్వామికి ఆంజనేయ స్వామి వారికి మాత్రమే దేవాలయాలు నిర్మాణం చేయాలి అనుకుంటే ఆ దైవ ప్రేరణకు బలం చేకూరినట్టుగా వారి సంకల్పం కలిగి ఇక్కడ 12 జ్యోతిర్లింగములు, సరస్వతి అమ్మవారు, అదేవిధంగా సత్యనారాయణ స్వామి వారు, శివ పంచాయతనం, ఆంజనేయ స్వామికి ఎక్కువగా ఇష్టపడి ఆయన ఎవరికి దాసుడు ఎవరికి భక్తుడు అంటే సీతారాములకు. ఆ సీతారాములు లేకుండా ఉత్తాంజనేయ స్వామి ఉంటే ఏమాత్రం శోభగా ఉండదు దేవాలయమని ఆ స్వామికి ఇష్టమైన విధంగా తనకు ఇష్టమైన విధంగా సీతారాములను కూడా ప్రతిష్ఠింపజేసుకొని గ్రహగతులు బాగా ఉంటేనే మనిషి ఎవరైనా మనిషి కానీ భగవంతుడు కానీ ముందుకు సాగుతాడు అంటారు. ఆ గ్రహగతులు అనుకూలంగా ఉండడం కోసం నవగ్రహములను కూడా ప్రత్యేకంగా నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఇంతమంది దేవతలతో అత్యద్భుతమైన రీతిలో క్యాలెండర్లో ఉండే ప్రతి పండగలో ఇక్కడ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. తర్వాత పాత నగరంలో చాలామందికి తెలియనటువంటి విధంగా ఇక్కడ మహోత్కృష్టంగా బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా వైభవంగా పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లో ఏ విధంగా అయితే జరుగుతాయో పాంచరాత్ర ఆగమశాస్త్ర ప్రకారంగా 5 రోజులు చక్కగా వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ నిర్వహింపజేసుకుంటారు. తర్వాత ప్రతి పండగ రోజున ఇక్కడ విశేషమైన పూజలు జరుగుతాయి. రోజు జరిగే పూజలు కాక శ్రీరామనవమి రోజున సీతారాముల కళ్యాణం, మహాశివరాత్రి రోజున 12 జ్యోతిర్లింగములకు విశేషమైన అభిషేకార్చనలతో పాటు శివ కళ్యాణం, ఆ తర్వాత వినాయక స్వామి వారికి ఇక్కడ కళ్యాణం ఈ విధంగా ఉంటాయి. తర్వాత ప్రతి పౌర్ణమి సత్యనారాయణ వ్రతం ఇక్కడ జరుగుతుంది. తర్వాత అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాలు, అనేక మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ సరస్వతి అమ్మను ఉపాసించి చక్కని ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నారు. ఈ దేవాలయంలో ప్రధాన దేవత అయిన గణపతి స్వామి వారి అనుగ్రహంతో అనేక మందికి విశేషమైన లాభాలు జరిగినాయి. వారికి ఆ అనుభవాలన్నీ కూడా మేము మా బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమ కరపత్రం పుస్తకంలో వేయడం జరిగింది. సిద్ధిబుద్ధి వినాయకునికి మన వందనములు, నమస్కారములు. ఇక్కడికి వచ్చి నుండి అందరికీ మంచిగా జరుగుతుంది. పెళ్ళి కాని వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ప్రదక్షిణం చేసుకుంటే వాళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు జరిగినాయి, అన్నీ మంచి జరుగుతున్నాయి. ఇండ్లు కట్టని వాళ్ళు కూడా ఇండ్లు కట్టుకుంటున్నారు, అన్నీ మంచిగా జరుగుతున్నాయి. నేను ఇక్కడ ఈ బస్తీలోనే నేను జన్మించాను. చిన్నప్పటి నుండి ఈ దేవస్థానాలకు వెళ్ళడం, పూజలు చేయడం. సో అప్పుడు చిన్నగా ఉండేవి దేవాలయాలు, కానీ ఇప్పుడు ఎంతోమంది 100 మంది ఇక్కడికి వచ్చి పూజించుకొని పూజలు చేసుకొని, అప్పుడు ఇంకా మాకు దేవస్థాన అర్చకులు ఉండకపోయేవారు. ఇప్పుడు పవిత్ర బ్రాహ్మణులు ఇక్కడికి వచ్చి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుపుతున్నారు. ఇంకా సిద్ధిబుద్ధి వినాయకుని కళ్యాణం ఇంతకుముందు మాకు తెలియకపోయేది, కానీ ఈ దేవస్థాన సందర్భంగా మాకు అవి ఎన్నో విషయాలు, తెలియని విషయాలు కూడా తెలియజేసుకున్నాము. పార్వతీ కళ్యాణము ఇక్కడ శివరాత్రి రోజు ఘనంగా జరుపుతారు. ఇంకా ఈ దేవాలయాన్ని పెద్ద చేసినందువల్ల ఎంతోమంది 100 మంది భక్తులు ఇక్కడికి వచ్చి వర్షం పడినా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా అన్నిటికీ మంచిగా వచ్చి ఇక్కడ అర్చనలు చేయించుకుంటారు. కుంకుమార్చన జరుగుతుంది, మళ్ళీ వినాయకునికి అర్చనలు జరుగుతాయి. జ్యోతిర్లింగాలకు మనము 12 జ్యోతిర్లింగాలు ఉన్నాయని అందరికీ తెలుసు, కానీ అవి ఎక్కడెక్కడో దూరంగా ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఈ దేవాలయ కమిటీ హెల్ప్న, ఇంకా శ్రీనివాసాచారి హెల్ప్న మనకు ఇక్కడే జ్యోతిర్లింగాలు పవిత్రంగా వారు చెప్పిన విధంగా ఎంతోమంది బ్రాహ్మణులు వచ్చి ఇక్కడ స్థాపన చేశారు. వేద మంత్రాలతో ఎన్నో మంత్రాలను చదివి వాళ్ళు ప్రతిష్టాపించారు పవిత్రంగా. మేము లక్ష్మీ గణపతిని నమ్ముకొని ఏ బిజినెస్ చేసినా ముందు అతనికి డబ్బులు తీసి పక్కన పెడతాం. ఫస్ట్ ఆయనకు తీసినాకనే బిజినెస్ చేస్తాం. ప్రతి బిజినెస్ మాకు సక్సెస్ అవుతుంది.
సంవత్సరానికి టపాకాయలు అమ్ముతాము. అందులో కూడా మాకు ఎప్పుడూ లాస్ కాలేదు. టెంకాయలు అమ్ముతాము డైలీ. ప్రతి పని మేము ఇల్లు కడుతున్నా కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ అతనికి మొక్కిన తర్వాతనే ప్రతి ఇబ్బందికి నేను ఎదుర్కొని ఈరోజు మేము 3 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టి ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము. ప్రతి విషయము మా ఇంటిదైనా మా పిల్లలదైనా గణపతి ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి. ఈయన చాలా సత్యం గల గణపతి. మాకు దూరం ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోకుండా ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ మాకు స్థాపించారు. అప్పటి నుండి ఇక్కడ అన్ని విధాల ప్రోగ్రాంలు జరుగుతున్నాయి, మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి, చక్కగా పూజలు జరుగుతున్నాయి. వేద పండితులు వచ్చి ఇక్కడ మంచి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన ఏ ఆటంకం లేకుండా మంచి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. మాకు అనుకునే అన్నీ సరిగ్గా మంచి సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి. మాకు చిన్న మామూలు ఇల్లు ఉండేది. ఇక్కడ వినాయక స్వామి ఆంజనేయ స్వామి దయ వలన మాకు మంచిగా జరిగింది. మేము మంచిగా ఇల్లు కట్టుకున్నాము, సుఖంతో ఉన్నాము. జ్యోతిర్లింగాల స్వామి వారు అక్కడ వెలిసి ఉన్నారు. 12 జ్యోతిర్లింగాలు ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ దర్శనానికి తప్పకుండా వచ్చి మీరు అనుకునే అన్నీ జరుగుతాయి. తప్పకుండా మాకు అనుభవం జరిగింది. చక్కగా భక్తితో చేసుకుంటే తప్పకుండా జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వినాయక స్వామి తప్పకుండా అనుకున్న కార్యక్రమం మనం అనుకునేవి జరుగుతున్నాయి. మీరు తప్పకుండా రండి, భక్తితో చేయండి, మీకు అనుకునేవి సమకూరుతాయి. ఈ స్వామివారిని నమ్ముకోండి.